کورونا کی وبا کے ساتھ ساتھ ہی جھوٹی خبروں، کہانیوں اور دعووں کا بازار بھی گرم ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو۔ کرونا وائرس سے جڑی من گھڑت کہانیاں آپ کو ہر طرف دکھائی دیں گی۔ بڑے پیمانے پر پھیلنے والی ایسی جھوٹی اور غلط خبریں، ان کی جانچ اور فیکٹ چیکنگ کس طرح کی جائے، سوشل میڈیا کو کس طرح لگام ڈالی جائے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا ایکسپرٹ جناب اسد بیگ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم اسد۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ اسد یہ بتائیے کہ کرونا کے حوالے سے آپ تک کیا کیا غلط خبریں اور کیا کیا جسے ہم کہتے ہیں نا فیک نیوز یا الٹی سیدھی جو خبریں ہوتی ہیں وہ پہنچی؟ ہر روز کے حساب سے سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں، میں آپ کو یقین کریں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو میری نظر سے گزرتی ہیں، اور ہم سب کی، ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے سچی خبر کے نام سے جس سے ہم فیکٹ چیکنگ کرتے ہیں خبروں کی، تو وہ بہت ساری ہیں، اس کا نام تو میں آپ کو نہیں لے سکتا، لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ یونیسکو نے اور UN کے کچھ اداروں نے اب یہ جو فیک نیوز اور فالس نیوز والا ایلیمنٹ ہے اس کو انفوڈیمک کا نام دیا ہے، یعنی کہ پینڈیمک سے انہوں نے انفوڈیمک نکالا ہے، اور انفوڈیمک جو ہے اب یہ اٹس اے گلوبل ٹرم یہ بن گئی ہے، اور اب یہ مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ جس طرح پینڈیمک نے گلوبلی پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اسی طرح انفوڈیمک ہے، اور یہ انفوڈیمک ایسی ہے جس سے ہم پینڈیمک کی طرح جب یہ ختم ہو جائے گی وبا تب بھی شاید اس سے نہیں نکل سکیں گے، کیونکہ وہ جو ہماری انفارمیشن ویلیو سسٹم ایک بن گیا انفارچونیٹلی، وہ اتنا اس کو ڈیمیج کر دیا ہم نے کہ اب اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی، وہ یہ کہ سوشل میڈیا نے قبضے میں لیا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ کہ سوشل میڈیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، ہم لوگ ہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور یہ ہم لوگ ہی ہیں انفارچونیٹلی، ہمارے ہی ملک کے لوگ ہیں یا باہر سے کرنے چلیں، لیکن انسان ہی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں آپ جو مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ جان بوجھ کے پھیلا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ان کا جو ہے وہ موٹیو ہے یا کیا ان کی نیت ہے، وہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں فرینکلی اسپیکنگ۔ آج اسلام آباد کا فلاں سیکٹر بند ہو گیا، اب یہ شرارت ہی ہو سکتی ہے، اور اس سے وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اچیو کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو ایک طرح سے ایک مینٹل ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں ان کا، کہ یہ پاگل پن کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں خوف پھیلانے کے لیے یا ان کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ویریفیکیشن کا بھی تو کلچر نہیں ہے نا، ہم میں مطلب کوئی انفارمیشن آتی ہے تو ہم اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، یہ بھی تو ایک پرابلم ہے، ویریفائی نہیں کرتے ہم۔ دوسری بات، میں آپ کی بات سے آگے جاؤں گا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ جو انفوڈیمک ہے نا، اس میں نہ صرف یہ ہے کہ جو آپ کے پاس خبر آتی ہے آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، بلکہ آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس پہ یقین کریں، اور آپ اس کو ایک انا کا مسئلہ شاید بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار یہ تو عجیب سی بات ہے، تو آپ اس پہ باقاعدہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا، میں نے واٹس ایپ میسج دیکھا۔ تو یہ جو سارا ایلیمنٹ ہے نا، اس کو ہم انفارمیشن ویلیو سسٹم کہتے ہیں، اور یہ انفارمیشن ویلیو سسٹم ہمارا اتنا بگڑ گیا ہے، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پینڈیمک میں انفوڈیمک جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے، یہ انفارمیشن ویلیو سسٹم اتنا بگڑ گیا ہے کہ میں وہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اس کے ختم ہونے کے بعد بھی شاید ہم اس سے نہ ریکور کر پائیں، اتنے برے حال ہو گئے ہمارے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے علاوہ بھی تو نظر آتا ہے نا، ہمارے سامنے جو بات آتی ہے ہم اس کو یقین کر لیتے ہیں، یا ہمیں یقین کروا دیا جاتا ہے۔ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والی اگزامپل مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے کہ ساری دنیا کو یقین کروایا گیا اور اس کے بعد بعد میں سوری کہہ دیا، تو یہ تو بڑے بڑے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عام آدمی ملوث نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں۔ اب عام آدمی بھی ملوث ہو گیا ہے انفارچونیٹلی، اس کو پلیٹ فارم مل گیا نا۔ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ فرام دا ویری ٹاپ آف دا لیول، مطلب سپر پاور کا جو لیڈ ہے ٹرمپ، ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ جب اپنی پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ڈیٹول انجیکٹ کرنے سے، یہ بالکل غلط خبر ہے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ میں بار بار یہ جب بھی میں کبھی اس کی بات کرتا ہوں تو میں دہراتا ہوں کہ جھوٹی بات ہے، ایسا کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کوئی سائنٹیفک وہ موجود نہیں، لیکن انہوں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کے کہ ڈیٹول انجیکٹ یا آپ کو ڈس انفیکٹنٹ سے انجیکٹ کریں، تو اس سے بڑی آپ ڈس انفارمیشن کا جو ہے وہ پرپوننٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ انہوں نے کہا، یہ ٹرمپ نے واقعی کہا تھا؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ پریس کانفرنس کے بعد، اس کے بعد جو لینا دینا ہوا ہے وہاں پہ، نہ صرف انہوں نے یہ کہا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بھی، اب ان کے جو ڈاکٹر سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی جس طرح ہمارے ظفر مرزا صاحب ہیں، ان کا جو لیڈ ہے وہ خاتون ہے، اور وہ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب ان سے پوچھیں کہ ہاں آپ ٹرائی کریں، کبھی آپ نے ٹرائی کیا ہے اس پر، اب وہ اوپر نیچے دیکھیں کہ میں اس بارے میں کیا بات، وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ٹرمپ صاحب آپ ہی ٹرائی کر لو، ہاں آپ کر لیں تو ہماری بھی آسانی سختی معاف ہو جائے گی۔ یہ آپ کو اگزامپل دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب بہت
टॉप लेवल ऑफ द स्टेट से, और ये मैं आपको बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, इस बहुत टॉप लेवल ऑफ द स्टेट से जब अनफॉर्चुनेटली मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह की अनरिस्पॉन्सिबल मैं कहूंगा उसको, जब स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, तो फिर आप आम लोगों से या उनके फॉलोअर्स भी तो होते हैं ना, बहुत मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ऑब्वियसली ट्रम्प की ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और मिलियंस में फॉलोइंग है उनकी। तो अब आपका ख्याल है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो क्या सोचेंगे या क्या समझेंगे, जाहिर है बात पे यकीन करेंगे। ये इंफॉर्मेशन के डेटॉल का इंजेक्शन ले लो, ये इंफॉर्मेशन जाहिर है पाकिस्तान से तो किसी ने बनाई नहीं होगी, ये इंफॉर्मेशन वहीं से उनके पास कहीं ना कहीं से आई होगी, तो बाहर नहीं ऐसी चीजें वो सोच भी सकता है। ट्रम्प को आप ये क्रेडिट भी दे दें कि ये तख्लीक भी खुद कर सकता है इस किस्म के बयान। ऐसा भी हो सकता है, किसी के टैलेंट पे शुबा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि वहाँ के लोगों में भी तो इस तरह का रुझान है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि बाहर भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो वहाँ कितना ज्यादा है? अगर हम कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में या हमारे इस रीजन में और बाहर जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वो कंपैरिजन कितना है फेक न्यूज़ का नंबर्स में? देखिए ये थोड़ा सा इसको देखना इसलिए जरा मुश्किल है क्योंकि इस किस्म के आपको फिगर्स इन्फॉर्मेटिक्स में या एनालिटिक्स में मिलना मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाए। जो मैं बात करना चाह रहा हूं मैं होपफुली कन्वे कर दूंगा उससे। देखिए जो ट्रम्प ने ये आइडिया दिया है वो कहीं से मिला होगा ना उनको, उन्होंने कहीं देखा होगा ऑनलाइन, उनको कोई शायद कोई किताब पढ़ी होगी या किसी से सुना होगा या कुछ सोचा होगा, किसी व्हाट्सएप मैसेज आया होगी, ऐसे ही है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि उनका इंफॉर्मेशन वैल्यू सिस्टम ये है कि उन्होंने वो पढ़ा, वो चीज देखी और वो सबको बता दी, या उन्होंने क्वेश्चन के तौर पे भी चले कहा कि आप ये ट्राई करके देखें, तो उन्होंने वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बता दी। अगले दिन वो कह रहे थे कि मैं सार्काज़म में बात कर रहा था, लेकिन चले मान लेते हैं वो सार्काज़म में बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो आम लोगों ने उस पर यकीन करना शुरू किया उसको तो आप नहीं रोक सकते। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो इन्फोडेमिक वाला मामला है ये पाकिस्तान की हद तक नहीं है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में, पेंडेमिक जिस तरह पूरी दुनिया में है ये इन्फोडेमिक भी पूरी दुनिया में है। अब हमारा मसला ये है, हमारे लिए जो काम मुश्किल हो गया वो ये है कि इससे बचना कैसे, वो बचना ऐसे ही है। बचने पे एक सेकंड आ जाएं आप, बचने पे एंड पे आ जाएं। एक और चीज भी है उसमें, मैं चाह रही थी हम सारे एस्पेक्ट से इन्फोडेमिक के डिस्कस कर लें, फिर आखिर में हम सॉल्यूशंस पे आएं। एक प्रॉब्लम ये है कि अब ये क्योंकि कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसी वायरस के हवाले से लोग शेयर करते हैं। अब इसमें जब मतलब ऐसे इदारे के फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये कहता है एक दफा कि भाई ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से इसका ट्रांसफर जो है नहीं होता, ये फैलता नहीं है, और अगले ही दिन वो अपनी ही स्टेटमेंट का रिबटल जारी करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई हम गलत थे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी इसको उतना ही तेजी से फैलाते हैं जितना कि सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। अब ये भी वो वाली इंफॉर्मेशन है कि जिसने पहले वाली फैला दी तो उन्होंने पहले वालों पे अमल कर लिया, इसका रिबटल पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचा। अब इसको फिर आप किस जुमरे में डालेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज, या किस में डालेंगे आप इसको? नहीं, मैं इसको किसी में नहीं डालूंगा शिफा। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी भी बीमारी पे या किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे होते हैं तो हर रोज के हिसाब से उसमें कोई ना कोई नई चीज़ अपडेट आ रही होती है, और WHO का काम बेसिकली, ना सिर्फ WHO बल्कि CDC, WHO, ये जितने भी इदारे हैं जो कि बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड हैं, पब्लिक हेल्थ से, इनका काम यह है कि ऑन अ डेली बेसिस अपडेट करें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन अपने ऑफिशियल मीडियम पे डाल देनी है, यानी कि अपने वेबसाइट पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने टीवी पे, कहीं पे उन्होंने उनके जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने बता दिया, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू हो गई। अच्छा, हमारा ये हम चेक कैसे करें? बस ये अब हमारे भी इंफॉर्मेशन एक्टर्स हैं। देखें हमारे इंफॉर्मेशन एक्टर्स कौन है पाकिस्तान में? हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारा मीडिया है, हमारी गवर्नमेंट है, बहुत सारे उसकी लेयर्स पे लेयर्स है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब ये उन इन्फॉर्मेशन एक्टर्स की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबली, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबली वो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको कंज्यूम करें, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसको रिले करें, यानी कि उसको फैलाएं। अच्छा, उसके बाद तीसरे लेवल पे आते हैं वो लोग जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स हैं, इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करते, यानी कि वो लोग जो कि इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं, हम जैसे आम लोग हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जब भी कोई इंफॉर्मेशन कंज्यूम करें, एक तो ये कि जिस तरह आप खाना खाते हैं ना, तो खाने से पहले आप ये देखते हैं कि यार ये खाना सही है, खराब है, इसमें से स्मेल तो नहीं आ रही, कहाँ से लिया है, बाहर से आया, घर में बनाया, वो उसको बिल्कुल उसी पैरामीटर्स पे चेक करें जिस तरह वो कोई खाना खाने से पहले, खाना कंज्यूम करने से पहले उसको करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि जब वो उसको फैलाते हैं, यानी कि जब उसको वो शेयर करते हैं, तो वो खुदारा पहले ये देख लें कि जो इन्फॉर्मेशन है ये इसका सोर्स क्या है, क्या ये किसी अननेम्ड सोर्स से आई है, या ये किसी YouTube के जो वीडियो ब्लॉगर से आई है जो कि कह रहा है कि ये जो वायरस है ये तल अवीव से निकला है और ये यहूदियों ने अपने किसी प्रोपेगेंडा के लिए बनाया है। तो ये सोर्स चेकिंग जो है ये बड़ा जरूरी है। अब ये हम सबका काम,
دا पॉइंट इज यहाँ पे मुझे लगता है, मैं एक आखिरी बात करूंगा, मुझे लगता है कि हम शायद उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि यार मैंने एक मैसेज शेयर किया, वो झूठ हो ही नहीं सकता, चाहे वो अब किसी गलत की बेसिस पे आपने कर दिया, वो झूठ हो ही नहीं सकता। आपको ये रियलाइज करना है कि वो इंफॉर्मेशन आपकी प्रोप्राइटरी नहीं है, यू वर अ रिले, आप रिले थे, आप गलत भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी इंफॉर्मेशन वैल्यू सिस्टम में जाती हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि किसी चीज को बंद करना सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेट पे किसी भी किस्म के जो ना कदगन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम इंफॉर्मेशन वैल्यू सिस्टम अपना सही नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम असद बेग साहब का। इंफॉर्मेशन वैल्यू सिस्टम के हवाले से बात हो रही थी कि कैसे गलत खबरों से बचा जा सकता है।